bareng-bareng. Andai kata kita baca Quran aja di rumah, itu udah jadi tempat untuk mengaji. Nah, itulah kata Allah. Sebab kita mah manusia yang hidup di alam dunia pengennya mah selamat teh. Pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا ولكل كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح جميع القبور صاحب البيت من جهة الزوج وزوجته وخصوصا إلى أرواح جميع القبور الذين يحضرون في هذا البيت وخصوصا إلى حضرة المؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن عمر النووي البنتاني غفر الله لهم. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بالعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا الله يا رب العالمين، اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقاعد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعثه المقام المحمود الذي يدرته فيه الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤتي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء. فارحمنا يا الله رحمة تغنينا بها رحمة من سواك واغننا بحلالك عن حرامك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم. Dan wis ngendika ya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ing hadis man qala bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wong qala iku ngucap ya siman bismillahi ing kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kutiba maka den tulis ismuhu opo arane man minal abrori kang tetep saking golongan abror nyatane pirang-pirang wong kang becik. Wa baro'a lan be wa baro'a lan bebas minal kufari saking kekafiran wan nifaqi lan kamunafikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan wis ngendika ya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ing hadis man utawi sapa wong qala iku ngucap ya siman bismillahirrahmanirrahim ing kalimat bismillahirrahmanirrahim. Gufira maka wis ngahampura Allah sapa Allah lahu kadue siman ma ing dosa taqaddama kang wis narima dingin ya ma min dzambi saking dosa man. Para jamaah rahimakumullah, para ibu, para bapak, ada yang udah jadi ibu ada? Ada. Yang mana? Yang bapak yang mana bapak? Haji Kapi kali ya? Para teteh-teteh, para abang-abang, mobil khusus Abang Budi yang punya kawasan orang Jawa. Para jomblon, jomblowati yang selalu kesepian. Di sini ada jomblo ada? Nggak ada, pura-pura doang.
Ya Allah ya Karim, kalau kata orang mah jomblo selalu kesepian. Padahal mah kita jangan kasihan sama jomblo yang selalu kesepian, tapi kasihanlah sama dia yang selalu dikasih harapan tapi tidak ada kepastian. Itu kan sakit sayang. Ya Allah ya Karim, kita bersyukur pada malam ini, tepatnya malam Minggu yang lupa tadi Jumatan soalnya. Tapi lebih baik malam Sabtu ya teh daripada malam Senin. Bener nggak? Lebih baik malam Sabtu daripada malam Senin. Kenapa? Karena laki-laki yang baik itu akan selalu menjadikan wanitanya bagaikan ratu dan tidak akan meninggalkan atau cari yang lain. Sebel. Ya Allah ya Karim, tepatnya pada malam ini yang dimana kita semua selalu Allah berikan nikmat yang amat sangat luar biasa, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal-afiyah. Sehingga dengan nikmat itulah alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali. Pada malam ini dapat bermuajahah kembali. Apa itu muajahah? Bertatap muka, bermusafahah, bersalam-salaman. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita dapat bersilaturahim kembali di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan mungguh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa saya katakan tempat yang mulia? Sebab kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Innallaha lam yakhluq fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilmi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menciptakan sejengkal tanah yang lebih utama kecuali di atas tanah itu, di atas tempat itu dijadikan tempat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata tempat itu majelis taklim, berarti tempat itu adalah tempat yang mulia mungguh Allah. Andai kata rumah kita dijadikan rumah untuk menuntut ilmu, dijadikan rumah untuk mengaji, yang namanya ngaji mah nggak kudu bareng-bareng. Andai kata kita baca Quran aja di rumah, itu udah jadi tempat untuk mengaji. Nah, itulah kata Allah, tempat yang paling utama di muka bumi adalah di atasnya, atau tempat itu dipakai untuk mengaji. Yang dimana kita ini ngaji semata-mata menjalankan perintahnya Allah. Kita ini ngaji semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimana orang yang mau ibadah kepada Allah adalah orang yang cinta kepada Allah. Sebab kita mah manusia yang hidup di alam dunia pengennya mah selamat teh, pengennya mah masuk sorga. Tapi kalau kita pengen masuk sorga, pengen selamat, ngandelin pahala kita kayaknya jauh, ngandelin pahala puasa kita kayaknya jauh. Makanya nih kita ngaji, yang dimana ngaji ini salah satu tanda cinta kita kepada Allah. Kita mengharapkan pengen jadi orang yang selamat karena cinta, karena kerinduan, karena rasa. Rasa itu nggak bisa dipaksa, guys. Betul apa tidak? Makanya engkau wahai para wanita, jangan engkau bilang laki-laki tidak mengerti, karena ada sikap kamu yang selalu gagal kamu pahami. Ya Allah ya Karim, tidak ada laki-laki di muka bumi ini yang ingin menyengsarakan istrinya. Semua karena keadaan, please deh. Ya Allah ya Karim, inilah cinta, tanda cinta kita kepada Allah. Ngomong-ngomong soal cinta, what is cinta? Apa itu cinta? Cinta itu mengerti walaupun tidak diungkapkan. Cinta itu faham walaupun tidak dijelaskan. Karena cinta itu bukan kata puisi atau lagu, tapi cinta itu perjuangan, pengorbanan, dan kesetiaan.
Maka mengaji inilah pengorbanan, mengaji inilah kesetiaan. Untuk pengorbanan kita, tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ngajilah kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ngajilah kita jadi tahu mana yang dianjurkan oleh Allah, mana yang diperintahkan oleh Allah, dan mana juga yang dilarang oleh Allah. Dengan ngajilah kita jadi bisa sholat. Dengan ngajilah kita jadi bisa ilmu puasa dan ilmu yang lain sebagainya karena ngaji. Makanya sesibuk-sibuknya kita, sesulit-sulitnya, sepadat-padatnya waktu kita, kalau bisa mah luangkan waktu kita untuk mengaji. Apalagi kita yang masih muda, ayo semangat untuk mengaji, semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetap berjuang walaupun tidak punya ayam. Ini. Lah iya kan begitu ya. Lebih baik aku mencari ilmu daripada aku mencari kamu. Kalau aku nggak punya ilmu, aku nggak bisa apa-apa. Tapi kalau aku tidak punya kamu, ya aku nggak apa-apa. Bener Pak Haji? Nah iya kan begitu. Kalau aku tidak punya ilmu, aku itu rugi. Tapi kalau aku tidak punya kamu, ya aku tinggal cari lagi. Pada benar dikapi itu Mbak. Ya Allah ya Karim, jangan misalnya Ustadz saya mah perempuan, saya mah wanita, saya mah bakal nikah, saya mah bakal punya suami yang dimana suami saya nanti bakal membimbing, yang dimana suami saya nanti bakal mengajarkan ilmu kepada saya. Teh jangan selalu kamu mengandalkan pasangan kamu. Kenapa? Karena suatu saat nanti kamu akan sendiri secara abadi. Bahkan makanya belajar menyendiri Teh. Kenapa? Karena orang yang kamu cintai tidak akan selamanya ada. Bahkan orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bayangkan, bahkan bayanganmu saja bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Makanya nih, yuk mumpung masih muda, mumpung kita dikasih sehat, mumpung kita dikasih panjang umur, kita gunakan waktu kita walaupun sedikit, kita gunakan waktu kita walaupun sesibuk-sibuknya apapun kita gunakan waktu kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan menuntut ilmunya Allah, dengan mengaji, perkumpulan kita malam ini menjadikan sebab turunnya rahmat dan maghfirah untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin pengajian kita masih di dalam bab yang ketiga, yang dimana pengajian kita berapa bulan yang lalu Pak Haji? 2 bulan ya Teh ya? Bulan kemarin mapan kita nggak ngaji ya? Kita terpisahkan oleh jarak ya Teh. Saya pengen ikut jalan-jalan padahal mobilnya nggak muat. Ya ampura, karena kemarin mah waktunya emang bener-bener bentrok sama musola. Karena emang setiap malam Kamis kan musola juga pengajian. Saya mau ninggalin musola nggak enaknya mah takut dikerepuk sama orang sekampung. Makanya saya ya udahlah, saya belain ngaji, takutnya ada fitnah dan lain sebagainya. Intinya mah walaupun kita bulan kemarin gak bertemu, alhamdulillah malam ini kita ketemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita masih di bab yang ketiga, yakni menjelaskan tentang keutamaan kehebatan orang yang mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata baginda Rasul, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul, kata baginda Rasul, man qala Bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar. Kata baginda Rasul, siapa orang yang mau mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, siapapun orangnya, apapun jabatannya,
jikalau orang itu mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kutibasmuhu minal abror, maka orang itu akan ditulis dengan golongan-golongan abror. Yakni apa itu abror? Adalah golongan-golongan orang yang baik, golongan-golongan orang yang jujur, golongan-golongan orang yang sangat baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan cuma ditulis golongan orang yang baik, bahkan kata baginda Rasul, kalau kita mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita akan dibebaskan, kita akan dijauhkan, kita akan diamankan dari kekafiran. Sebab orang yang kafir mah tidak akan mau menyebut nama Allah selain kita. Kita mah yang punya iman pasti mau menyebut nama Allah. Tapi hati-hati kalau ada orang Islam yang ngaku beragama Islam, yang ngaku beriman, tapi tidak mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, na'udzubillahi min dzalik, dikhawatirkan itu termasuk golongan-golongan orang yang kafir. Tuh, kalau kita mau membaca kalimat Bismillah, maka kita akan diamankan, kita akan dibebaskan dari golongan-golongan orang yang kafir, wan nifaki, dan golongan-golongan orang-orang munafik. Orang munafik mah lebih kejam, orang munafik mah lebih parah daripada orang jahat. Orang yang munafik mah dia berkata baik, dia berkata bagus, dia melarang perkara yang buruk, ternyata dia yang melaksanakan perkara yang buruk. Itu namanya salah satu orang yang munafik. Hadis yang selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasul, kata baginda Rasul, man qala bismillahirrahmanirrahim, siapa orang yang mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Gufirallahu lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosa orang itu yang mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Untung jasa kita mah mau baca bismillah doang, dosa-dosa kita udah dihapus. Bahkan bukan dosa akan datang, bukan dosa saat ini yang kita lakukan. Mana? Min dzambihi ma taqaddama, yakni dosa-dosa kita yang telah terlewati. Entah itu terlewatinya setahun yang lalu atau bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Andai kata kita mau membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untung jasa. Tapi yang dimaksud dihapus dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Sebab dosa kecil mah dengan kita baca bismillah doang itu udah bisa kehapus. Tapi kalau dosa gede mah, dosa gede itu dihapusnya kudu sama taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya taubat, yang tidak akan lagi mengulangi kesalahannya. Makanya mudah-mudahan dengan pembacaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kita pembukuan amalnya dipenuhi dengan catatan-catatan yang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata baginda Rasul, hadis yang selanjutnya mengatakan, waqala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kata baginda Rasul, ini hadis sahih. Baginda Rasul bersabda, jikalau kalian semua ingin berdiri dari mana? Majlisil ilm,
dari majelis ilmu. Contohnya kita nih, kita sekarang lagi ngaji. Lalu nanti setelah beres ngaji, kita mau pulang kan berdiri dulu ya teh ya. Ilok mau langsung terbang, kan berdiri dulu semua ge. Nah sebelum berdiri itu anjuran dari baginda Rasul baca doa. Doanya simpel jasa, doanya pendek jasa. Bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Pendek apa enggak? Pendek enggak teh? Ayo coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh kakak kaci gue mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dicontohin langsung lupa ya. Aduh, dikit, pendek, cuman sholawat doang. Sholawat cuman awalnya ditambahin bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuh kata baginda Rasul, kalau kita mau berdiri dari pengajian, mau berdiri dari majelis taklim, ini mengatakan dalam kurung di majelis taklim di sini, ini majelis taklim di mana saja. Maka tadi saya bilang, yang namanya kita ngaji bukan kudu banyakan aja. Andai kata kita di rumah, kita di kamar, kita di tempat kerja kita, andai kata kita mau ngaji, mau baca Quran, maka itu tempat menjadi majelis taklim. Walaupun itu tempat judulnya konter jahra. Bener teh? Atau iya, walaupun itu tempat di mana saja tempat, andai kata tempat itu kita pakai ngaji, maka itu menjadi tempat majelis taklim, tempat menuntut ilmu. Nah, andai kata kita lagi ngaji di rumah, di tempat manapun, setelah ngaji kita mau berdiri, nih baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa faedahnya? Apa keutamaannya? Kata baginda Rasul, fa innan nasu idza tabukum yamna'uhumul malaka an dzalik. Maka apabila ada manusia di alam dunia, entah itu manusianya kita kenal atau manusia yang kita tidak kenal, lalu manusia itu mau ngomongin kita, mau ngebicarain kita, mau ngegibah kita. Kalau bahasa kitanya apa? Hah? Gosip, tahuan aja tuh gosipnya ya. Iya gosip, bahasa kitanya mah gosip. Nah, andai kata ada orang lain yang mau ngegosip kita, maka turunlah malaikat yang langsung nutup mulut orang itu. Yang tadinya orang itu mau ngomongin kita, yang tadinya orang itu mau ngegosipin kita, turunlah malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencegah orang yang mau ngegosipin kita. Dengan apa? Dengan berkahnya kita membaca doa tadi. Hebat biasa. Baca doa sedikit doang, andai kata ada orang yang mau ngomongin kita, maka orang itu akan dicegah oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apal kan teh doanya, apal? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah doang lagi. Iya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Woi, wassalam bukan wassalim. Apa katanya faedahnya teh? Andai kata ada orang yang mau ngegibah kita, maka malaikat spontan langsung turun akan mencegah orang itu yang tadinya orang mau ngomongin kita sampai nggak jadi ngomongin kita. Tuh, itu doa dibaca kapan? Ketika kita mau berdiri dari majelis taklim. Nah, itu kan kita mau pulang atau mau berdiri.
Bagaimana kalau kita mau duduk? Nah, kata baginda Rasul wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza jalastum majlisan faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau tadi mah kita berbicara mau berdiri, nah sekarang mah kita berbicara mau duduk. Kata baginda Rasul, apabila kita mau duduk di majelis taklim, tapi ini mah majelis taklim ya teh ya, tapi ini mah kita mau duduknya karena kita niat mau ngaji. Kalau kita mau duduk di tempat-tempat biasa, tapi kita baca doa ini nggak ngaji, ini nggak bakal dapat faedahnya. Ini mah berlakunya kalau kita duduknya di majelis taklim. Nah, ketika kita mau duduk di majelis taklim, sebelum duduk kita baca dulu nih, Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu wa sallama, sama kayak tadi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka faedahnya bakal sama. Fa inna man fa'ala dzalika wa kalallahu bihi mulkan yamna'uhum minal ghibah hatta la yagtabuhum. Andai kata ada orang yang mau ngegibahin kita, maka spontan Allah memerintahkan para malaikatnya untuk mencegah orang itu yang tadinya orang mau ngegibahin kita, yang tadinya orang itu mau menjelekkan kita. Dengan kita membaca bismillah dan membaca sholawat, akhirnya orang itu tercegah dari ngomongin kita. Ngomongin kita pan bahaya teh, pan bahaya ya. Ada pepatah mengatakan tajamnya lidah melebihi tajamnya silet. Kan begitu teh ya. Senjatamu lidahmu senjatamu, katanya begitu. Tajamnya pedang yang paling mulus, saiful maslul, itu masih lebih kalah dengan tajamnya lidah. Kenapa? Karena omongan mah kalau udah nyakitin hati orang, sampai mati rasa sakitnya tidak akan pernah hilang. Benar teh? Aduh iya. Kenapa? Karena lidah mah paling bahaya. Orang lain kalau ngomongin kita, mending kalau omongannya benar. Kalau omongannya salah, bisa jadi itu fitnah buat kita. Na'udzubillahi min. Nih, makanya biar kita terhindar dari fitnah, biar kita terhindar dari omongan-omongan orang yang mau ngomongin kita, gibahan-gibahan orang yang mau ngegibah kita, gosipan-gosipan orang yang mau ngegosip kita. Dengan kita membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim dan sholawat, insya Allah kita akan tercegah dari golongan-golongan orang yang seperti tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dengan apa? Dengan kehebatan bismillah. Makanya saya bilang kemarin, bismillah mah hebat. Yang 2 bulan lalu telah diceritakan, ada seorang wanita yang selalu membaca kalimat bismillah, sampai-sampai seorang laki-laki atau seorang suami yang dia punya, walaupun suaminya itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dengan wanita itu sering membaca bismillah, akhirnya suaminya jadi ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, maka di dalam ilmu fikih mate, bismillah itu terbagi menjadi berapa bagian katanya? Pada diem aja, pada lapar kali ya. Bismillah di dalam ilmu fikih itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada bismillah wajib, ada bismillah sunnah, ada bismillah mubah, ada bismillah makruh, dan ada bismillah haram. Mana bismillah wajib? Contohnya bismillah wajib mah ketika kita sedang sholat. Di mana? Ketika kita sedang sholat rakaat pertama atau rakaat kedua atau rakaat ketiga dan rakaat keempat, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka diawali dengan kalimat bismillah, maka disitulah dinamakan bismillah wajib. Kenapa? Karena bismillah adalah sebagian dari ayat Al-Quran, yang dimana di dalam surah Al-Fatihah kalimat bismillah itu adalah ayat pertama. Makanya kita makan madhab syafi'i teh. Kita mah sholat, ibadah kita itu madhab syafi'i, yang dimana madhab syafi'i mah kalau sholat itu bismillah wajib dibawa. Andai kata kita sholat Allahu Akbar, langsung alhamdulillahi rabbil alamin, kagak baca bismillah lagi, sholat kita nggak bakal sah.
Kita mah mazhab Syafi'i. Beda sama di Mekah, beda sama di negara-negara lain. Kalau di Mekah, kalau di negara lain itu mazhabnya Imam Malik. Pan mazhab semuanya ada 2, mazahibul arba'ah, ada 4. Ada mazhab Imam Syafi'i, ada mazhab Imam Maliki, ada mazhab Imam Hambali, dan ada juga mazhab Imam Hanafi. Nah, mazhab yang paling rapi biasa. Bukannya kita nyepelein mazhab yang 3, bukan. Maksudnya mazhab yang paling berhati-hati, yang paling ikhtiyat adalah mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. Nah, disitulah bismillah wajib terletak pada di dalam sholat, membaca suratul Fatihah yang diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mana bismillah yang kedua? Bismillah yang kedua yakni bismillah sunnah, yang dimana bismillah sunnah ketika kita mau melaksanakan kesunahan atau mau melaksanakan kebagusan. Contohnya kita mau ngaji sebelum berangkat dari rumah, kita mau keluar rumah baca bismillah dulu. Kita mau membuka Al-Quran baca bismillah dulu. Mau buka kitab baca bismillah dulu. Mau sodakoh baca bismillah dulu. Mau ibadah yang lain sebagainya itu baca bismillah. Maka bismillah di situ terletaknya adalah bismillah sunnah. Yang udah kita aji perkara wajib, artinya ketika kita jalankan kita akan mendapat pahala. Ketika kita tinggalkan maka kita akan mendapat itu perkara wajib. Artinya perkara wajib tidak boleh kita tinggalkan. Kalau tadi perkara sunnah ketika kita laksanakan, kita jalankan, kita akan mendapat pahala. Tapi ketika kita tinggalkan, kita tidak akan mendapat dosa. Sekarang bismillah mubah. Nah, bismillah mubah artinya mubah itu ya boleh-boleh saja. Artinya ya mangga. Contohnya kita mau makan baca bismillah. Kan mau makan nggak ada kewajiban atau kesunahan membaca bismillah. Tapi andai kata kita mau makan baca bismillah dulu, maka makan kita akan menjadi barokah. Yang tadinya makan tidak bisa menimbulkan barokah, sebab makan itu tidak bisa menimbulkan barokah, cuman bisa menimbulkan kenyang. Kan begitu tuh ya. Makan mah nggak bisa timbul barokah. Kita mau makan sebagaimanapun juga nggak bakal bisa timbul barokah, kecuali makannya baca bismillah. Kalau makan sedikit pun, andai kata kita makannya baca bismillah, maka disitulah makan kita akan menjadi barokah. Nah, itulah bismillah mubah. Bismillah mubah sama seperti sunnah. Andai kata kita laksanakan atau kita dapat pahala, andai kata kita meninggalkan, maka kita tidak akan mendapat dosa. Sekarang bismillah makruh. Bismillah makruh contohnya kita mau melaksanakan perkara-perkara yang dimakruhkan oleh Allah. Contohnya laki-laki, Bang Budi mau ngerokok. Bang Budi ngerokok nggak? No smoking. Ya udah nggak jadi Bang Budi lah. Pak Haji ngerokok ya? Oh, saya. Habis gak ada yang ngerokok sih. Iya, nggak ada. Contohnya laki-laki mau ngerokok. Perkara rokok itu kan perkara makruh. Contohnya laki-laki mau ngerokok, sebelum ngerokok baca bismillah dulu. Disitulah perkara makruh. Contohnya kita mau makan makanan yang menimbulkan bau. Bang Budi makan jengkol atau makan pete, sebelum makan jengkol 2 kilo baca bismillah dulu. Buset, tiap kali katanya. Atau kalau hobi mah habis sekarung juga. Tuh contohnya mau makan jengkol, hati-hati Teteh kalau makan, tidak semua makanan itu boleh membaca bismillah. Sebab ada makanan yang menimbulkan makruh, yaitu tadi contohnya jengkol. Kenapa? Karena jengkol dan pete itu menimbulkan bau. Kalau kita mau makan jengkol, mau makan pete, jangan dulu bismillah. Makan dulu nasi. Kalau kita mau dapat barokah, bismillahirrahmanirrahim, makan dulu nasi. Kalau enggak cocol sama sambal tuh, atau cocol sama kuah jengkol. Yang penting jangan jengkolnya. Bismillah, cocol sama kuah jengkol, makan.
Nah, setelah udah kita telan suapan pertama, baru kita kerepuk jengkolnya. Tuh, baru kita nggak bakal dapat perkara makruh. Perkara makruh artinya apa teh? Ketika kita laksanakan, kita tidak akan mendapat pahala. Tapi ketika kita tinggalkan, kita juga tidak mendapat dosa. Sekarang yang terakhir, bismillah haram. Bismillah haram yakni yang dilarang oleh Allah. Contohnya kita mau maling, ini serem amat. Laki-laki mau ngelancong, mau nganjang, teteh malam minggu mau jalan sama pacarnya. Sebelum naik motor baca bismillah dulu biar malam ini jalan sama pacar saya biar barokah. Ini orang PA itu mah. Jalan sama cowok sih biar barokah, Pak Haji. Waduh, jangan baca bismillah. Disitulah timbulnya haram. Atau teteh mau masuk kamar mandi. Kenapa diharamkan masuk baca bismillah mau masuk kamar mandi? Karena kamar mandi disitulah tempatnya kotor dan disitu tempatnya setan. Makanya ketika kita mau masuk kamar mandi itu jangan baca bismillah, tapi masuk kamar mandi mah ada doanya. Allahumma ini minal pinter anak-anak. Nah, keluar dari kamar mandi baca doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu bangun tidur itu mah. Alhamdulillahilladzi anhaba 'anil adza wa afani. Nah, itu juga baca doanya setelah kita keluar. Jangan di dalam. Nah, banyak orang yang menafsirkan ketika kita mau keluar kamar mandi baca doanya di dalam. Jangan. Kenapa? Karena itu doa alhamdulillahilladzi itu mengandung lafaz Allah. Sedangkan kullu lafzin min lafzil jalalah fa huwa dzikru. Setiap ucapan kita, setiap kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita, lalu kalimat itu mengandung lafaz Allah, maka itulah disebut zikir. Maka lafaz Allah mah tidak boleh ada di dalam kamar mandi. Maka doa alhamdulillahilladzi alhaba 'anil adza wa afani itu ada kalimat zikir. Maka kalimat zikir itu tidak pantas dibaca di dalam kamar mandi. Makanya kalau kita keluar dari kamar mandi, keluar dulu. Dapat selangkah kaki kanan keluar, baru baca doa. Pan sunnahnya begitu, sunnah ini mah sunnah. Sebab baginda Rasul bahkan dari sahabat sampai para guru-guru kita ngajarin kita kalau kita mau masuk ke kamar mandi itu sunnahnya kaki kanan. Woi, keciri Pak Haji belum makan ini. Nah, sunnahnya masuknya kaki kiri. Keluar kamar mandi sunnahnya kaki kanan. Itulah yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir balik lagi, kalau kita mau bangun dari majelis taklim atau kita mau duduk ke majelis taklim, itu sunnah membaca ayo bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Berhubung kita udah baca bismillah, maka sekarang kita udah pulang boleh. Pada demo kayak, woi sate katanya saya, sate. Ya Allah ya Karim, nggak kerasa udah hampir sejam. Maka pantun mengatakan ikan sepat, ikan gabus di air tawar lebih cepat, lebih bagus. Karena saya tahu teteh-teteh perutnya udah pada lapar. Maka alangkah baiknya ngaji mah jangan lama-lama. Yang penting sedikit tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri kita. Sebelum kita tutup, kita ngedoa sama Allah, mudah-mudahan Ariki beserta keluarga selalu Allah kasih sehat panjang umur, selalu Allah kasih barokah di dalam kehidupannya, selalu Allah kasih lancar di dalam usahanya, dan mudah-mudahan sekeluarga Ariki selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga yang hadir pada malam hari ini selalu Allah kasih sehat panjang umur, Allah tambah-tambah barokah rizki kita, dan mudah-mudahan Zahra Sel selalu makin maju, selalu makin sukses, sehingga kalau
Zahra Sel maju dan sukses, maka gaji kita juga naik. Gaji naik pada kencang jasa. Maka mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa salli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.